ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല പോലെ ഭഗവാനീയുള്ളവളെ കൊണ്ട് ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായവും ഒന്ന് അർത്ഥവിചാരം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് സമ്പൂർണ്ണ പാരായണം ചെയ്ത് ഏതൊരു ഭഗവാനാണോ ഈ ഉള്ളവളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചത്, ആ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആ ഒരു അധ്യായം മുഴുവനും പാരായണം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. നമുക്ക് 3-ാമത്തെ അധ്യായം പാരായണം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥ തൃതീയോऽധ്യായഃ. നാരദ ഉവാച. ജ്ഞാനയജ്ഞം കരിഷ്യാമി ശുകശാസ്ത്രകഥോജ്വലം ഭക്തിജ്ഞാനവിരാഗാണാം സ്ഥാപനാർത്ഥം പ്രയത്നതഃ. കുത്ര കാര്യോ മയാ യജ്ഞസ്ഥലം തദ്വാച്യതാമിഹ. മഹിമാ ശുകശാസ്ത്രസ്യ വക്തവ്യോ വേദപാരകൈഃ. കിയദ്ഭിർദിവസൈഃ ശ്രാവ്യാ ശ്രീമദ്ഭാഗവതീ കഥാ. കോ വിധിസ്തത്ര കർത്തവ്യോ മമേദം ബ്രുവതാമിതഃ. കുമാര ഊചുഃ. ശൃണു നാരദ വക്ഷ്യാമോ വിനമ്രായ വിവേകിനെ. ഗംഗാദ്വാരസമീപേ തു തടമാനന്ദനാമകം. നാനാഋഷിഗണൈർജുഷ്ടം ദേവസിദ്ധനിഷേവിതം. നാനാതരുലതാകീർണം നവകോമളവാലുകം. രമ്യമേകാന്തദേശസ്ഥം ഹേമപത്മസുസൗരഭം. യത് സമീപസ്ഥജീവാനാം വൈരം ചേതസി ന സ്ഥിതം. ജ്ഞാനയജ്ഞസ്ത്വയാ തത്ര കർത്തവ്യോ ഹ്യപ്രയത്നതഃ. അപൂർവരസരൂപാ ച കഥാ തത്ര ഭവിഷ്യതി. പുരസ്ഥം നിർബലം ചൈവ ജരാജീർണകളേപരം. തദ്വയം ച പുരസ്കൃത്യ ഭക്തിസ്തത്രാഗമിഷ്യതി. യത്ര ഭാഗവതീ വാർത്താ തത്ര ഭക്ത്യാധികം വ്രജേത്. കഥാശബ്ദം സമാകർണ്യ തത്രികം തരുണായതേ. സൂത ഉവാച. ഏവമുക്താ കുമാരാസ്തേ നാരദേന സമം തതഃ ഗംഗാതടം സമാജഗ്മുഃ കഥാപാനായ സത്വരാ. യദാ യാതാസ്തടം തേ തു തദാ കോലാഹലോऽപ്യഭൂത്. ഭൂർലോകേ ദേവലോകേ ച ബ്രഹ്മലോകേ തഥൈവ ച. ശ്രീഭാഗവതപീയൂഷപാനായ രസലംബടാഃ. ധാവന്തോऽപ്യായയുഃ സർവേ പ്രഥമം യേ ച വൈഷ്ണവാഃ. ഭൃഗുർവസിഷ്ഠശ്ച വനശ്ച ഗൗതമോ മേധാതിഥിർദേവലദേവരാതൗ. രാമസ്തഥാ ഗാധിസുതശ്ച ശാകലോ മൃകണ്ഡുപുത്രാത്രിജ പിപ്പലാദാഃ. യോഗേശ്വരൗ വ്യാസപരാശരൗ ച ഛായാശുകോ ജാജലിജഹ്നുമുഖ്യാഃ. സർവേപ്യമീ മുനിഗണാഃ സഹപുത്രശിഷ്യാഃ. സ്വസ്ത്രീഭിരായയുരതിപ്രണയേന യുക്താഃ. വേദാന്താനി ച വേദാശ്ച മന്ത്രാസ്തന്ത്രാഃ സമൂർത്തയഃ. ദശസപ്തപുരാണാനി ഷഡ്ശാസ്ത്രാണി തഥായയുഃ. ഗംഗാദ്യാ സരിതസ്തത്ര പുഷ്കരാദിസരാംസി ച. ക്ഷേത്രാണി ച ദിശഃ സർവാ ദണ്ഡകാദിവനാനി ച. നഗാദയോ യയുസ്തത്ര ദേവഗന്ധർവദാനവാഃ. കുരുത്വാ തത്ര നായാതാൻ ഭൃഗുഃ സംബോധ്യ ചാനയത. ദീക്ഷിതാ നാരദേനാഥ ദത്തമാസനമുത്തമം. കുമാരാ വന്ദിതാഃ സർവൈർനിതേഷു വന്ദിതാഃ സർവൈർനിതേഷു. കൃഷ്ണതൽപരാഃ വൈഷ്ണവാശ്ച വിരക്താശ്ച ന്യാസിനോ ബ്രഹ്മചാരിണഃ. മുഖഭാഗേ സ്ഥിതാസ്തേ ച തദഗ്രേ നാരദസ്ഥിതഃ. ഏകഭാഗേ ഋഷിഗണാസ്തദന്യത്ര ദിവൗകസഃ. വേദോപനിഷദോऽന്യത്ര തീർത്ഥാന്യത്ര സ്ത്രിയോऽന്യതഃ. ജയശബ്ദോ നമഃശബ്ദഃ ശംഖശബ്ദസ്തഥൈവ ച. ചൂർണലാജാൽപ്രസൂനാനാം നിക്ഷേപഃ സുമഹാനഭൂത്. വിമാനാനി സമാരുഹ്യ കിയന്തോ ദേവനായകാഃ. കൽപ്പവൃക്ഷപ്രസൂനൈസ്താൻ സർവാംസ്തത്ര സമാകിരൻ.
सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारा ऊजुः अथ ते वर्ण्यतेऽस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्। तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमदे ज्ञानदः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणं। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत। श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव 12 एव च। 12 प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्च अग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथक् भावयिष्यते। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति। राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अन्धकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। हेमसिंहयुधं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवद् नीतं मिथ्या स्वजन्मजननी जनिदुःखभाजा। जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथावचनं न किञ्चित्। धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया। मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतं। श्रद्धादश्रवणे नित्यं माखे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं। मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतं। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत। यज्ञात् गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। योगात् गर्जति सप्ताहो
ध्यानाज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। शौनक उवाच साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युत्थवो वाक्यमब्रवीत। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भ्रूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्रादा त्वत्तः कमललोचन। अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्विचारय। इत्युत्थववचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्य भवेत् पुंभिः प्रकीर्तितः। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ऊजुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पदिताधुनेयम्। एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रां। भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्म्या इदं तां गिरमूचिरे ते। भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानीं। ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके। एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिः तदा निषण्णा हरिदासचित्ते। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। यत्संश्रयात् निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मै। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः सर्वत्र
ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണാഖിലഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. ഹരി ഓം. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായം സമ്പൂർണ്ണ പാരായണം ചെയ്ത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കണമേ അവിടത്തേക്കുള്ള ഈ അർച്ചന എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത സത്സംഗത്തിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു. അതും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം പോലെ നടക്കട്ടെ, ഭഗവാനൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നടത്തിത്തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും പറയിപ്പിച്ചതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ ലീലയാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സർവവും സമർപ്പിക്കുന്നു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.